Hello everyone, welcome back to Bilingual Tutorial. Today we are discussing essay questions from chapter 4, Are the Rich Happy? This is the remaining question and let's see the questions and its answers. Question number 1. Rich are troubled by money all the times. Explain the meaning of the sentence in context of Spark's life. പണം കൊണ്ട് ധനികർ വിഷമിക്കുന്നു. ഈ സെൻറ്റൻസ് എസ്സേയിലെ സ്പഗ് എന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. രണ്ടിനും ഒരേപോലെ എഴുതാവുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. യു മേ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദിസ്. ഓക്കെ. Stephen Leacock, a humorist, educator and essayist, is known for his light humor along with criticism of human foibles. The essay Are the Rich Happy is included in the collection Further Foolishness, Sketches and Satires on the Follies of the Day. This is a philosophical reflection on the idea of being rich. While revisiting the traditional idea of being wealth, the author asks essential questions such as, are the rich really rich? Is there a richer person among the rich? And do they agree on whether they are rich? വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ തമാശയോടുകൂടി മനുഷ്യ ചെയ്തികളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക എന്നത് സ്റ്റീഫൻ ലീകോക്ക് എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ആർ ദ റിച്ച് ഹാപ്പി എന്ന ഈ എസ്സേ Further Foolishness, Sketches and Satires on the Follies of the Day എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷനിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പാരമ്പര്യമായിട്ട് ധനികരെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നവരെ വീണ്ടും സന്ദർശിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവലോകനം നടത്തുവാൻ ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് റിച്ചായിട്ടുള്ളവർ, അതായത് ധനികർ ഒരിക്കലും ധനികരല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ധനത്തിൽ അവർ സന്തുഷ്ടരല്ല. അവർ ധനികരാണെന്ന് ഒരിക്കലും തന്നെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല. Then, as an introduction to this question, this can be written, the essay begins with author's endless and immense search for the rich. But a critical search leads him to the realization that people rich or wealthy turned out to be poor in happiness. And he justifies his assumptions by narrating his experiences of a meeting or listening to all specimens of humanity. He concludes the essay by arguing that no matter how much money one has, one cannot escape from the problems of life. ഒരു ധനികനായ മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഓഥറുടെ ശ്രമത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എസ്സേ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തലത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പത്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായം ശേഖരിക്കുന്നു. അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ധനികർക്ക് ഒരു പുതിയ നിർവചനം തന്നെയാണ്. പണം കൊണ്ട് സമ്പന്നരായവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് ദരിദ്രരാണ്. ധനികരായാലും ദരിദ്രരായാലും ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ എസ്സേ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. സ്പഗ്, an imaginary character in this essay, was representing the wealthy people. Through this character, Leacock explains his opinion about the rich. Spug said that the wealth is a burden for him, but he was not ready to share it for others. Spug എന്ന തികച്ചും സാങ്കല്പികമായ ക്യാരക്ടറെ ധനികരുടെ പ്രതിനിധിയായാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലീകോക്കിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്പഗിനെ പോലുള്ള ധനികർ ധനം അവർക്കൊരു ഭാരമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുവാൻ ഈ ധനം ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. And here are some points to explain the characteristics of Spug. You may explain these points in detail to write the answer. Spug lives in luxury. Always he eats luxurious food. Here we need to mention the food and luxurious drink he has. But he says he loves to eat plain meals. Next point can be written as another paragraph. His private account becomes overdraft and he has told that his income or his wealth is a burden for him and he is bearing this burden for others. So whenever someone is in trouble, he can spare this money. But
This says that his account is overdraft. That means he won't utilize his money for helping others only in words. He is telling that it's there for others. And people like Spug won't be ready to share their wealth. And Leacock has mentioned one incident to narrate this. It says, when there was a situation and when college professors are getting low pension and they are in need of money, when Spug was asked to spend some money for their pension or to donate some money for their pension, he said they are the heroes of the nation and their service is their wealth. So they don't want his money. And this was his reply. It suggests that he don't want to spare his money for these college professors. വളരെ ആർഭാട ജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്പഗിനെ പോലുള്ള ധനികർ എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല മികച്ച നിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ലളിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നിവർ പറയുന്നു. ഇവിടെ സ്പഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിഗത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പണപ്പെരുപ്പം കാരണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല എന്ന് വ്യസനിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പണം ദരിദ്രരായ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് തടയിടാൻ പല മാർഗങ്ങളും പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പൊതുവെ ധനികരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ലീകോക്ക് സ്പഗിലൂടെ വിവരിക്കുന്നു. Question number 2. Discuss the difference between the way the rich and poor deal with their issues in general. പൊതുവായ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ധനികരും ദരിദ്രരും എങ്ങനെ വേറിട്ട് കാണുന്നു? Okay, please note here also you need to add the common introduction which we have explained in the beginning. ഈ essay question ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കോമൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ദെൻ അബൌട്ട് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റും കൂടെ. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ്. ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ essay, we can say something about it. Actually, it's a tricky one. Are the rich happy? It suggests us to think whether the poor are more happy or rich are. When he tried to find out a rich man, he realized actually there is not a rich man who is really rich or happy. ഈ എസ്സേയുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ലീകോക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രിക്കി വേയിലാണ്. ഓരോ വായനക്കാരുടെയും ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചെല്ലുകയാണ്, ആർ ദ റിച്ച് ഹാപ്പി? ശരിക്കും ധനികരായിട്ടുള്ളവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷവാന്മാരാണോ? അല്ലെങ്കിൽ അവർ ധനികർ തന്നെയാണോ? ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇത് വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു. ദെൻ അദ്ദേഹം തന്നെ കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തലുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ശരിക്കും ധനികനായ ഒരു വ്യക്തി ദരിദ്രരാണ്. എന്തിന്? സന്തോഷത്തിൽ. സന്തോഷം എന്നത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. He has narrated this idea using many examples and some are written here. A man with limousine and 10 servants are not really happy. But the poor will be satisfied with a small amount of income. Money never troubles the poor. For instance, fluctuations in trade market don't affect them. Bank account overdraft they don't want to face. So here a question arises. Is money a requirement for life? Or money gives happiness? And for this he got an answer that no, money sometimes won't give happiness but struggles. ലിമൗസിൻ കാറിൻ്റെ ആഡംബരവും 10 സെർവൻസുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരുപക്ഷെ ശരിക്കും സന്തുഷ്ടനാവണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ദരിദ്രനായ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, വളരെ സംതൃപ്തനാണ്. സോ സംടൈംസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പണം എന്നത് ഈ പുവർ പീപ്പിളിനെ, ദരിദ്രരെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ട്രേഡ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ദരിദ്രരായ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നേയില്ല. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല. എ റിച്ച് മാൻ ലൈക്ക് സ്പഗ് ഹാസ് പാരഡോക്സിക്കൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് വെൽത്ത്. Some others like Ashcroft family who will live luxuriously but don't consider the need of the people around them. Some rich people find comfort in getting ruined and bankrupted. സ്പഗിനെ പോലുള്ള ധനികരായ വ്യക്തികൾക്ക്
ധനം അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടാണ്. കൂടാതെ ആഷ്ക്രോഫ്റ്റ് ഫാമിലിയെ പോലെ മറ്റു ചിലരുണ്ട്. അവർ വളരെ ആഡംബരത്തോടു കൂടി ജീവിക്കും, എന്നാൽ അവർക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള അത്യാവശ്യക്കാരെ അവർ കാണുകയുമില്ല. ആഷ്ക്രോഫ്റ്റ് ഫാമിലിയിലെ പാചകക്കാരനായ മീഡോസ് അവരെ വിട്ടു പോയതിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖവും, അതിനാൽ അവർ ലക്ഷൂറിയസ് ഹോട്ടലിലെ 10 റൂംസ് ഉള്ളൊരു സ്യൂട്ട് റെൻറ്റിനെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മീഡോസിന് സാലറി കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. മറ്റ് ചില ധനികരുണ്ട്. ആഡംബരത്തിന് വേണ്ടി ബാങ്കിൽ കടം കയറി നശിക്കുവാനും അവർ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ ഇതിനൊന്നും തുനിയാതെ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിൽ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്ന ദരിദ്രരും ഉണ്ട്. ധനത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. Hope this video is helpful. If you feel it is helpful, please share it with your friends. Thank you for watching.